আজকে আমি বলছি কার্ডিওপালমোনারি রেসাসিটেশন নিয়ে। সো হোয়াট ইজ দিস সিপিআর অর কার্ডিওপালমোনারি রেসাসিটেশন? যখনই হঠাৎ করে কেউ কোলাপস করে বা কারোর হার্ট অ্যাটাক হয় বা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে ইফ উই ক্যান গিভ সিপিআর দ্যাট ক্যান সেভ এ লাইফ। সো অ্যাকচুয়ালি দ্যাট সেইং ইজ দেয়ার, ওয়ান সিপিআর ইন 60 সেকেন্ড ক্যান সেভ সামবডিজ লাইফ. It's very important. Nowadays, attack of heart attack and cardiac arrest has become very common. Many young people are coming with acute heart attack. Sometimes they are at shopping mall, they are walking, they are jogging, and they are at gym, and suddenly there is sudden cardiac collapse. And if somebody there knows CPR can save that person, we get the time to take that person to hospital, and his life can be saved. Now, why CPR has become of so much importance? Because of increasing the rate of acute cardiac arrest. CPR is cardiopulmonary resuscitation, where somebody collapses in front of our eyes. We can just check that if that person is responding. That means we have to first come close to the person, tap him, shout at him, "Are you okay? Are you okay?" And if there is no response, then we have to think that there is already a cardiac arrest, and immediately we have to start to cardiopulmonary resuscitation, because if CPR is not given on time, after around 3 to 4 minutes, the brain damage starts. Then there is no point giving CPR, because if heart again comes back, the patient will be in coma. So whatever has to be done within the first 1 minute. Now, after calling that person, if we see that there is no response, then we can, with that moment only, we can start chest compression. Chest compression should be given smoothly, it should be fast and regular, around 100 per minute. And at the same time, the compression rate should be at least 5 centimeter, so that adequate chest compression is there, and so that the heart comes back to its normal activity. Our heart always pumps like this. So whenever we are compressing on chest, the compression should be good enough to again make the heart compress or contract. After giving 30 compression, if there is no response, we can give mouth-to-mouth breathing at least 2 times. And again, we can check if the person is responding. If no respond, then we can call emergency service. One more very important thing. While giving CPR, remember that you have to call for help. You cannot manage a situation alone. So we should shout for help that please come, somebody has collapses and I need help. While you give CPR, somebody can call the ambulance. And at the same time, the other person can see if the person is responding or not. So it is actually a team effort. But in school, at home, or whenever there is a acute situation like this, if we know the basic CPR, then the person's life immediately can be saved. Many of the time, somebody has complete heart block, there is electrocution. হঠাৎ করে কেউ যদি কারেন্টের ইনজুরি হয়, electrocution হয়, they have cardiac arrest due to arrhythmias. So these arrhythmias can be reverted back to normal by giving CPR. And nowadays, there is a initiative by Indian government, by our Prime Minister, that each school child, people who are students, they also should know how to give CPR, because if the students are aware of CPR, then only every Indians ultimately will come to know about it. Now, I will ask our demonstrator to start demonstrating CPR. তো 20 সেকেন্ড হিসাবে আমরা যদি চলি, 1 মিনিটে আমাদের 90:6, তো ওটা অনেক সময় প্রফেশনালি 100 110 হয়ে যায় যারা প্রফেশনালি থাকে। তো 90:6 আমরা করতে পারি, আদারওয়াইজ 100 110 কম্প্রেশন আমরা করতে পারি, বাট বেজ আমাদের 6টাই দিতে হবে। ঠিক আছে? দেন আমরা আসছি হচ্ছে এজ ক্যাটাগরি ওয়াইজ ডিভাইড হয়। আমরা সবাইকে সেম ভাবে কম্প্রেশন দিতে পারি না। নরমালি আমরা কাকে বলি, আউট অফ 18 অ্যাবাভ 18 আমরা বলে থাকি অ্যাডাল্ট। বাট সিপিআর এর ভাষায় আমরা যদি বলতে চাই, 8 থেকে 8 বছরের ওপরে যাদের বয়স থাকবে তাদেরকে আমরা অ্যাডাল্ট হিসেবে ট্রিট করতে পারি। ঠিক আছে? দেন 1 to 8 ইয়ার চাইল্ড, মানে যাদেরকে আমরা শিশু বলি, আর বিলো 1 ইয়ার যারা থাকে তাদেরকে আমরা ইনফ্যান্ট বলে থাকি। তো 3 জনের 3টে ক্যাটাগরিতে আমাদের কম্প্রেশন মেথড আলাদা আলাদা হয়।
যারা অ্যাডাল্ট থাকে আমি ডেমনস্ট্রেশন করে দেখাবো। তার আগেও আমি একবার বলে দিচ্ছি, বোথ হ্যান্ড আমাদেরকে ইউজ করতে হয়। আমাদের যেটা মাস্টার হ্যান্ড থাকে সেটা হচ্ছে নিচে থাকবে, আর তার উপর আদার যেটা হ্যান্ড থাকবে সাপোর্টিভ হ্যান্ড, সেটা তার উপর দিয়ে আমরা লক করে কম্প্রেশন করি। চাইল্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়ান হ্যান্ড, অনলি ওয়ান হ্যান্ড আমরা ইউজ করি, যেটা আমাদের মাস্টার হ্যান্ড, রাইট হ্যান্ড অর লেফট হ্যান্ড যেটা থাকবে সেটা আমরা ইউজ করি। আর ইনফ্যান্টের জন্য হচ্ছে ইউজ টু ফিঙ্গার, মিডল ফিঙ্গার অ্যান্ড রিং ফিঙ্গার, এই দুটো ফিঙ্গার ইউজ করে আমরা ইনফ্যান্টকে কম্প্রেশন। সেম ব্রিদিং মেথডও আলাদা আলাদা থাকে। একটা অ্যাডাল্টকে আমরা যেটা ব্রিথটা দিচ্ছি সেটা আমাদের ফুল ব্রিথ থাকে, মানে আমরা একবারে যতটা নিঃশ্বাস আমরা ছাড়তে পারি, সবার নিঃশ্বাসের পরিমাণ আলাদা আলাদা হয়। যেটা ছাড়ি সেটা হচ্ছে ফুল ব্রিথ হিসাবে আমরা ক্যালকুলেট করি। সেটাকে আমরা যদি অর্ধেক করে দিই সেটা হচ্ছে চাইল্ডের জন্য, আর ইনফ্যান্টের জন্য একদম ছোট্ট একটা পাফ। নর্মালি 100 ml, 250 ml ফর চাইল্ড অ্যান্ড 500 ml ফর অ্যাডাল্ট। তো এইভাবে আমরা অ্যাডাল্ট, চাইল্ড অ্যান্ড ইনফ্যান্টকে আমরা কম্প্রেশন অ্যান্ড ব্রিদিং দিতে পারি। ঠিক আছে? তো আমি ডেমনস্ট্রেট দেখাচ্ছি টেবিলের ওপর। এটা সবথেকে বেস্ট হয় যদি আপনাদের সামনে কোনো না কোনো সিচুয়েশন এরকম আসে যেখানে আপনাদেরকে সিপিআর দিতে হয়। তো চেষ্টা করবেন ফ্লোরে রেখে তাকে সিপিআর দেয়া, যাতে আপনার বডি ব্যালেন্স এবং হাতের যে অ্যালাইনমেন্টটা থাকে সেটা প্রপারলি থাকতে পারে। আর আরেকটা হচ্ছে আমরা সিপিআর কোন দিক দিয়ে দিতে পারি, বোথ সাইড থেকেই আমরা দিতে পারি। বাট প্রেফারেবল সাইড হচ্ছে ভিকটিমের রাইট হ্যান্ড সাইড। কারণ আমাদের হার্ট কোন দিকে থাকে? সবাই আমরা জানি বাঁ দিকে থাকে, মিডিলে থাকে, লেফট সাইডে টিল্ড অবস্থায় থাকে। তো আমরা যদি রাইট সাইড দিয়ে আমরা যদি অ্যাপ্রোচ করি ভিকটিমকে, আর রাইট সাইড দিয়ে যদি আমরা সিপিআরটা চালু করি, তাহলে সেটা সবথেকে বেশি এফেক্টফুল হবে। এরকম না যে আমরা লেফট সাইড দিয়ে করতে পারবো না, বোথ সাইড দিয়েই আমরা করতে পারি। বাট ভিকটিমের রাইট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে প্রেফারেবল সাইড সবথেকে। ঠিক আছে? নেক্সট আমরা আসছি হচ্ছে লোকেশন আমরা কি করে মেজার করব, কোন জায়গায় আমরা সিপিআর আমরা দেবো। ফার্স্ট হচ্ছে ভিকটিমের যে দুটো নিপল পয়েন্ট আছে, দুটো নিপল পয়েন্টের একদম মিডিলে, যেটাকে আমরা স্টার্নাম পয়েন্ট বলে থাকি। এটা হচ্ছে ১ নম্বর। ২ নম্বর হচ্ছে আমাদের সবার এই যে ভি পয়েন্টটা থাকে, এই ভি পয়েন্টে 3 to 4 ফিঙ্গার আপ। কারণ সবার ফিঙ্গারের সাইজ সমান হয় না। তো সেই কারণের জন্য 3 to 4 ফিঙ্গার আপে আমরা কম্প্রেশনের লোকেশন ফিক্স করতে পারি। আরেকটা হচ্ছে থার্ড হচ্ছে আমরা যদি আমাদের রাইট হ্যান্ডটাকে আমরা যদি লেফট আর্মের আন্ডার আর্ম থেকে আমরা যদি আস্তে আস্তে টুয়ার্ডস রাইট সাইডে নিয়ে আসতে থাকি, স্টার্নামে কি হবে, হাতটা হালকা দেবে যায়। বোথ সাইডে চেস্টের থেকে মিডলে স্টার্নামে হালকা হাতটা ডাউন হয়ে যায়। তো সেটা আমরা লোকেশন ফাইন্ড আউট করতে পারি। তো এই তিনটের লোকেশন দিয়ে আমরা আমাদের ফাটের লোকেশনটা মেজার করতে পারি, দেন আমরা কম্প্রেশন স্টার্ট করতে পারি। তো আমি ডেমনস্ট্রেশন দেখাচ্ছি কিভাবে আমাদেরকে অ্যাডাল্ট কম্প্রেশন ফার্স্ট করতে হয়, সেটা আমি দেখাচ্ছি। ফার্স্ট হচ্ছে সেম আমি যেটা বললাম, আমাদের যারা মাস্টার হ্যান্ডটাকে আমরা পুরো ইউজ করতে পারবো না। মাস্টার হ্যান্ডের যে পাম মিলটা আছে, শুধুমাত্র পাম মিলটা আমরা ইউজ করতে পারবো। পাম মিলটা আমরা বসালাম, যেটা আমাদের মাস্টার হ্যান্ড। দের আদার যে হ্যান্ডটা থাকবে সেটা দিয়ে আমাদেরকে লক করতে হবে, যাতে ফিঙ্গারের পুরো প্রেশারটা ভিকটিমের ওপর না পড়ে। কারণ আমরা এখানে পুরো বডি প্রেশার দিচ্ছি না, যা শোল্ডার দিয়ে আমরা প্রেস করছি। ম্যাম যেটা বললেন 5 ইঞ্চি ডেপ যেটা আছে অ্যাডাল্টের জন্য, সেটা আমরা জাস্ট দিচ্ছি। তো ফুল বডি প্রেশার আমরা দেবো না, যে এরকম না যে আমাদের গায়ে যতটা জোর আছে ততটা জোর দিয়ে আমরা হাতটাকে প্রেশার করার চেষ্টা করবো না। একটা মিনিমাম ডেপথ আছে, সেই ডেপথের বেশি হয়ে গেলে কিন্তু রিপকেজ ইনজুরি হতে পারে। তো সেই কারণের জন্য তো আমরা আদার হ্যান্ড দিয়ে লক করলাম। লক করে আমি আগেই বললাম যে ফ্লোরে রেখে করলে বেটার হয়, কারণ আমি যেহেতু টেবিলটা আমার হাইটের থেকে উঁচু, তো সেই কারণের জন্য হাতের অ্যালাইনমেন্ট প্রপারলি হচ্ছে না। যদি আমি এটা ফ্লোরে রেখে করতাম, আমার হাতের অ্যালাইনমেন্টটা প্রপারলি থাকতো, মানে ভিকটিমের যে নোজ লাইন থাকবে সেটার বরাবর আমার শোল্ডার লাইন হওয়া দরকার, তাহলে আমি কম্প্রেশনটা প্রপারলি দিতে পারবো। এরকম পজিশনটা হবে। দেন আমাকে শোল্ডার দিয়ে প্রেস করতে হবে, এলবো কখনোই বেন্ড হবে না, এলবোকে আমাকে স্ট্রেট রাখতে হবে। দেন আমাকে 30 কম্প্রেশন কাউন্ট করতে হবে। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 ডান। দেন দুটো ব্রিথ। ফার্স্ট অফ অল আমাদের ব্রিথ দেওয়ার সময় কি করতে হবে, আগে এয়ারওয়েটাকে ওপেন করতে হবে। নর্মালি আমরা ডেইলি লাইফে যখন ব্রিথ নিই, আমাদের এখানে আগে ব্রিথিংটা স্টার্ট হয়, দেন ভেতরে যায়, একটা ধাক্কা লেগে ভেতরে যায়। বাট আমরা যদি এয়ারওয়েটাকে পুরো ওপেন করে দিই, ইজিলি ব্রিথ থেকে আমরা নিতে পারবো। তো সেম আমাকে কি করতে হবে, ভিকটিমের আগে এয়ারওয়েটাকে ওপেন করতে হবে, দেন নোজ পিঞ্চ করতে হবে। কারণ আমরা যদি মাউথ টু মাউথ ব্লো করি, তাহলে কি হবে, নাক দিয়ে হাওয়াটা বেরিয়ে যাবে। তো সেটাকে যাতে না বেরোয়, সেই কারণের জন্য আমাদের কি করতে হবে, নাকটাকে বন্ধ করতে হবে, মুখটাকে খুলে আমাদের যে লিপ এরিয়া আছে সেটা দিয়ে পুরো কভার করে হাওয়া দিতে হবে। এরকম নয় যে আমি মুখটা খুললাম দেন ওপর থেকে ব্লো করলাম, তাহলে পুরো প্রপার এয়ারটা যাবে না। যদি আমাকে এয়ার দিতেই হয়, তাহলে আমাকে মাউথ টু মাউথ পুরো সিল করে এয়ারটা দিতে হবে, যাতে আমি যে ব্রিথটা দেওয়ার চেষ্টা করছি সেটা যেন তার কাজে লাগে এবং তার লাংসে যায় প্রপারলি পুরোটা। দেন দুটো ব্রিথ দেওয়ার পর দেন আমরা এগেন আবার 30 কম্প্রেশন আমরা কন্টিনিউ করব। দিস ইজ ফর অ্যাডাল্ট। চাইল্ডের ক্ষেত্রে আমরা কি করব, সেম আমাদের যেটা মাস্টার হ্যান্ড, আমার রাইট হ্যান্ড মাস্টার হ্যান্ড, তো আমরা সেম লোকেশনে
বিটুইন টু নিপেলস মিডল অফ দ্য শেষ স্টার্নাম পয়েন্টে আমরা কি করলাম, পামিলটাকে বসালাম। একটা হাত দিয়ে আমরা ফোরহেড সাপোর্ট দিতে পারি বা ব্যাক সাপোর্ট দিতে পারি। দেন সেম আমার হাতের অ্যালাইনমেন্টটা ভিক্টিমের নোজ লাইনের বরাবর হতে হবে। দেন আমাকে 30 কাউন্ট করতে হবে। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 ডান। দেন এগেন টু ব্রিথ, সেম হেডটাকে টিল্ট করবো, এয়ারওয়েটাকে ওপেন করবো, নোজ পিঞ্চ করবো, মাউথ টু মাউথ কভার করে দেন ব্লো হাফ। ওখানে আমরা যেমন আমাদের ফুল ব্রিথটা দিচ্ছিলাম 500 ml, এখানে আমাদের পুরোপুরি হাফ করে দিতে হবে সেই ব্রিদিং কোয়ান্টিটিটা, কারণ চাইল্ডের লাংস ক্যাপাসিটি ছোট, অ্যাডাল্টের মতো নয়, তো সেই কারণের জন্য। সেম যদি আমরা এটা একটা ইনফ্যান্টে চলে আসি, হ্যাঁ, একটা আপনি দিলেন পুরোটা, দেন 3 সেকেন্ডে একটা গ্যাপ থাকে, 5 সেকেন্ডে আমাদের দুটো ব্রিথ দিতে হয়, কারণ ওনাকে পুরো ব্রিথটা আপনি যেটা দিচ্ছেন ওনার তো পুরোটা লাগছে না, যতটা নেওয়ার ততটা উনি নেবেন, দেন আবার বাকিটা ওনাকে ছাড়তে দিতে হবে। তো এই রিলিজ করার টাইমটা হচ্ছে মিডিলে যে গ্যাপটা থাকছে সেটা। দুবার 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 30:2 এই রেশিওটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে অলওয়েজ, ঠিক আছে? দেন ইনফ্যান্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে সেম, লোকেশন মেজার করলাম বিটুইন টু নিপলস বিলো 1 ফিঙ্গার, কারণ একটা বাচ্চার বডি তখনও পুরোপুরি ডেভেলপ হয় না, তো আমরা প্রপারলি হার্টের ওপর কম্প্রেশন করতে পারি না, একটু নিচে আমরা কম্প্রেশন করি বিটুইন টু নিপলস বিলো 1 ফিঙ্গার। 2 ফিঙ্গার ইউজ করে মিডল অ্যান্ড রিং ফিঙ্গার, এখানে জাস্ট আমরা ফিঙ্গারটাকে স্ট্রেট রাখবো, হাতের কোনো পজিশন নেই এখানে, জাস্ট আমরা ফিঙ্গার দিয়ে প্রেস করব। আর একটা হাত ফোরহেডে সাপোর্ট দিতে পারি, আদারওয়াইজ নর্মালও রাখতে পারি। দেন 30 কাউন্ট, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 ডান। একবার আমরা যখন কোনো বাচ্চাকে হাওয়া দিচ্ছি, মাউথ টু মাউথ ব্রিথ দিচ্ছি, তখন আমাদের কি করতে হবে, আমাদের মাউথ এরিয়া দিয়ে বাচ্চার মাউথ অ্যান্ড নোজ বোথ কভার করতে হবে। যেহেতু ইনফ্যান্ট ছোট, তো নাক বন্ধ করে মুখে মুখ দিয়ে যদি হাওয়া দিই প্রপারলি এয়ারটা পাস করবে না, তো সেই কারণে যেন আমাদের মাউথ দিয়ে বাচ্চা যেটা থাকবে তার মুখ আর নাক দুটোকে কভার করে আমাকে ব্লো করতে হবে। সেম 100 ml, একদম ছোট আমরা নর্মাল একটা তালুকে চিনে টাচ করে যেটা হাওয়া দিতে পারি, পাপ, একটা জেন্টাল পাপ, দেন এগেন 30 কম্প্রেশন।